students, I hope you are doing well। बेटा अपने 10th ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਟੀਚਰ ਆਸ਼ੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਐਸੈਟਸ। ਬੇਟਾ ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪत्ति। ਸੰਪत्ति ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਾਫ ਕਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਸੈਟ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ या ओनर, एनीथिंग कुछ भी लगा सकते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी ओनर, ठीक है, उन्होंने आप कैपिटल यूज करते हैं। बेटा हले जो आप जर्नल एंट्रीज करांगे ना उहदी डिटेल मीनिंग से समझांगे आपको भी इहदा मतलब कि इहनूं क्यों यूज किया, किस किस तरह की कैपिटल होंदी है, ये भी चीज़ां आप देखांगे, ठीक है। एसेट्स कैपिटल। जिहड़ी दूसरी चीज़ आप देखनी है एसेट्स ते कैपिटल तो इलावा जी अपनी चीज आएगी दैट इज वन इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की है बेटा? कोई भी देनदारियां किस किस तरह की होंदी ना आप डिटेल च डिस्कस करांगे। डोंट वरी, आज पहली क्लास है, आप आराम नाल डिस्कस कर दांगे। आप जस्ट नॉलेज लैनी है भी हाँ किस किस चीज़ों का यूज होनी है, किहड़ी टर्म्स यूज होनी है, आप उही चीज़ों बारे डिस्कस करना है, राइट। नाउ लाइबिलिटीज़ की होंदियां ने बेटा अपनी देनदारियां। देनदारियां का की मतलब है बेटा आप किसी दे भी पैसे देने ने या आप लाइबल आ किसी की पेमेंट करने वास्ते उन्होंने आप लाइबिलिटीज़ कहते हैं, राइट। नाउ किहड़े किहड़े तरह का कोई लोन हो गया, एनीथिंग दैट इज आप डिटेल से डिस्कस करांगे। हले तो जस्ट तुसीं इंजॉय करो भी आप समझ रहे हैं अलग अलग चीज़ों, ठीक है। एसेट्स तो इलावा होर आप किहड़ियां चीज़ां दे विच पढ़ांगे अकाउंटिंग विच दैट इज एक्सपेंसिस। एक्सपेंसिस एज वी नो खर्चों को कहते हैं आप, ठीक है। जिन्ने भी अपने खर्चे होंगे वो सारे की कहते हैं आप एक्सपेंसिव। तो एक होर टर्म जी यूज होनी है अकाउंटिंग इक्वेशन के दैट इज अवर इनकम। इनकम तुहानूं पता ही है आमदन, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी इनकम होएगी उन्होंने आप इत्थे डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 टर्म्स ने जिहड़ियां बेसिक टर्म्स ने जिहड़ी आप अकाउंटेंसी दे विच सीखनियां ने ते जिहड़ियां यूज होणगियां, ठीक है। इन्होंने डिटेल के विच बेटा हले घबराओ ना, हले आप पूरा डिटेल के विच इन्हूं समझना। अज तो फस्ट क्लास है, आप तो जस्ट एज नॉलेज वास्ते आप लै रहे हैं, आप कोई हले डिटेलिंग च पूरी डिटेल च आप समझांगे। हले अज फस्ट क्लास है, तुसीं जस्ट इंजॉय करो भी हाँ किहड़ियां चीज़ां आप यूज करनियां ने, ठीक है ना। हुण अगर आप गल करिए सब नाल पहलां आप एसेट्स की, ठीक है। एज वी नो दैट कि एसेट्स किहड़े होंदे ने। बेटा वीडियो में पॉज करके तुम स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है ना। सब तो पहला बेटा एसेट्स बहुत तरह के होंगे। एसेट्स होने में दसे की होंगे दैट इज अपनी संपत्ति। अगर मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज गल करा एहो जी चीज़ जी मैं फ्यूचर के कोई बेनीफिट दे के जाएगी, एवें नहीं जाएगी, ठीक है। जिंदे नाल मैं अपनी प्रोडक्शन को इनक्रीज कर सकना वो वाली सारी चीज़ों की कहा जाऊँगा एसेट्स, ठीक है। नाउ एसेट्स किहड़े किहड़े होंदे ने?
सारे नाल बेसिक अपना लिक्विड एसेट्स गिनिया जाता है, दैट इज कैश। बेटा कैश जिंदे ते मेरा हक है, मेरे हक वो सारी मेरी संपत्ति बनेगी अपनी। कैश कैश तो इलावा जी टर्म यूज होएगी अपने को जो एसेट बनेगा दैट इज बैंक। बेटा अपनी ऑनलाइन पेमेंट्स कोई भी इंटरनेट बैंकिंग च पैसे पे डिमांड ड्राफ्ट चेक कराई सारे पेमेंटा वास्ते एक ही वर्ड यूज होएगा दैट इज अवर बैंक। बैंक तो इलावा अपनी इन्वेंटरी इन्वेंटरी नु टर्म यूज करते हैं स्टॉक। ਹੁਣ स्टॉक भी डिफरेंट तरह ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, रॉ मटीरियल ਹੁੰਦਾ है, WIP ਹੁੰਦਾ है, फिनिश गुड्स ਹੁੰਦਾ है, डिटेल चले नज़र मारेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस तो इलावा डाटा, बेटा बी साइलेंट है डेटर। ਹੁਣ ਡੈਟਰ वर्ड ਤੁਸੀਂ आई नो पहली बारी सुने होएगा, ठीक है। ध्यान रखिया जी ਡੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, दैट परसन जिंदे कोल आपां पैसे लैने ने। अगर दूजी लाइन च बोलना जिन्ने मैनू पैसे देने ने दैट इज अवर डैटर, ठीक है। रिसीवर हालांकि आप जनरल एंट्री सीखांगे, रिसीवर की होंगे वो सेम ही पर्सन है डैटर जिन्होंने आप पैसे लैने ने। हम अगर मैं लैने ने नैचुरली मेरी संपत्ति बन गई दैट इज डैटर, ठीक है। बेटा अनदर वर्ड जो आता है दैट इज बिल रिसीवेबल। नाउ बिल रिसीवेबल किहड़े होंदे ने बेटा, ये भी आई थिंक फर्स्ट टाइम तुसीं सुने होएगा, ठीक है। सुनो ध्यान नाल, हुण बिल रिसीवेबल की होंदा है बेटा, बिल रिसीवेबल इज जनरली लाइक जदों मैनू मेरे डैटर तो जिंदे कोल मैं पैसे लैने ने राइट उनके तो मैनू ट्रस्ट नहीं है भी वो देवेगा कि नहीं देवेगा। हो सकता वो कल नूं बैड डेट कर दे, बैड डेट मतलब वो मुकर जाए वो पैसे देने तो फिर मैं अज की डेट च की करांगा, मैं उन्होंने कहूँगा भी यार साइन करके दे। मैं उनके कोल स्टैंप पेपर से आप कह दें ना जिन्हें आप गल्लां गल्लां च बोलते हैं भी स्टैंप पेपर से लिख के दे भी अगर तू सही है कि गलत है, सेम आप उनके कोल स्टैंप पेपर से एक लीगल पेपर से आप उनके कोल सिग्नेचर करा लांगे दैट इज बिल रिसीवेबल। वो बिल मैनू मिल जाएगा, मैं उनके कोल साइन करवा के होया बिल, यानी कि उन्होंने मुकर नहीं सकता, ठीक है बेटा। अपनी संपत्ति ऐस करके आप बोलांगे बिल रिसीवेबल। क्लियर हो गया। ऐस तो इलावा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी आ सकती है। ऐस तो इलावा अपने लैंड पता ही है दोनों, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी प्रॉपर्टी इक्विपमेंट मोटर व्हीकल्स टूल्स, ये सारिया चीज़ां अपनियां की ने एसेट्स। हालांकि डिटेलिंग दे विच गुडविल वगैरह बड़िया चीज़ां हैगियां ने बट आप एक बारी तुसीं नॉलेज इनके वास्ते रखो। चलो गुडविल का भी तुहानूं मैं दस ही देना, एक टर्म यूज होंदी है इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ गुडविल। गुडविल बेटा पता नहीं तुसीं सुनिया कि नहीं सुनिया बट मैं फिर भी दस देना नॉलेज वास्ते। हालांकि +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੈप्टर है, पार्टनरशिप नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा चैप्टर है इनके ते, ठीक है। नाउ गुडविल की होंदा, गुडविल इज नथिंग, इट इज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी राइट। किसी भी कंपनी का जो नेम वध जाता है तो नेम करके उसकी बिजनेस की वैल्यू वध जाती है, समझते हो गल। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस सीगा लाख रुपए का, उनका वैल्यू सी 10 लाख रुपए की, ठीक है ना। हुण वो ब्रांड बन चुका, उनका नेम है, अगर वो नेम करके ही उन्होंने किन्ने का फायदा हो रहा है, वो 5 लाख रुपया वो ब्रांड उनकी वैल्यू होगी कंपनी की, यानी कि नेम करके उन्होंने किन्ने का फायदा हो रहा है 4 लाख का, दैट इज अवर गुडविल। कदे कदे जिन्ने पैसे आप इन्वेस्ट किए होंगे उस तो ज़्यादा तो अपनी ब्रांड वैल्यू ही हो जाती है राइट, दैट इज गुडविल। आ 4 लाख रुपया जोड़ा है दैट इज गुडविल। क्लीयर हो गया बेटा। ये सारे ने एसेट्स, तुम स्क्रीनशॉट लै सकते हो, ये सारे अपने एसेट्स ने। हालांकि एक पूरे एसेट्स नहीं मैं बोल रहा, लेकिन हालांकि बेसिक वास्ते तुहानूं इन्नी को नॉलेज होनी चाहिए भी हाँ एसेट्स अपने इन्ने, ठीक है ना। हुण आपां गल करते हैं इस तो इलावा लाइबिलिटीज बारे। लाइबिलिटीज बेटा, लाइबिलिटीज नूं अगर मैं पंजाबी च बोलां तो इन्हूं आपां कह दिंदे हां देनदारियां। मैं लोकां दा पैसा किन्ना देना, दैट इज अवर लाइबिलिटीज,
ठीक है। ਹੁਣ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਐਸੈਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਟਰ ਸਮਝਿਆ, ਡੈਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡੈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡੈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ। ਸੇਮ ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ। ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇਬਲ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਈ ਨੋ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਹਲੇ ਪੇ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਅਨਡਾਊਟਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਲੇ ਬੇਸਿਕ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟਿਡ ਬਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਓਨਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ। ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਕੈਪੀਟਲ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਸਿੱਖੀ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਗੱਲ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਸ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਹੋਰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੋੜਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਐਸੈਟਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਓਕੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੇਟਾ ਦੋ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। one is debit and another one is credit. Generally in the abbreviation ਸਮਝਦੇ ਹੋ, short form, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ DR ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ CR ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕੰਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੈਪਰੇਟ ਸਿਰਫ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਦਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਡੈਬਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਆਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵਨ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵਨ ਇਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ +2 ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅੱਗੇ BA Com ਕਰ ਲਾਂਗੇ, CA ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਬਿਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਟਰਮਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ? ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1000 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ 4000 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਬੇਟਾ? ਨੰਬਰਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਸੇਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 4000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 2-2000 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ 5 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਮੇਰੇ ਟਰਮਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਸੇਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 10 ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10,000 ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਓ 4 5 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਵਾਰੀ ਆ। ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 3 ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਬਸ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।